सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। केंद्र किसानां दे उत्ते जिन्ना जुल्म करेगी उन्नी ही हिम्मत नाल लड़ांगे, कहा सुखबीर सिंह बादल ने। सुल्तानपुर लोधी दे सरकारी हस्पताल का दौरा किया। नवतेज सिंह चीमा ने किसानी घोल तो वापस परते किसान की हुई मौत। रिलायंस के मोबाइल टावरां का घिराव शुरू। ते संधवा ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह दे बने हुए ने हथ ठोके। ते हुण खबरां दा विस्तार। श्री चमकौर साहिब दे विच अज अकाली दल के प्रधान ते साबका उप मुख मंत्री सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। इस मौके दे उत्ते पत्रकारां नाल उन्हां ने गलबात करदिआं कहा कि केंद्र की सरकार दे वल्लों हुण किसान अंदोलन नूं खिंडाउण दे वास्ते कई तरह के हथकंडे वरते जा रहे ने। उन्होंने कहा कि कदे केंद्र दे वल्लों ये गल कही जाती है कि आड़तियां दे घरां ते दफ्तरां दे विच छापे मारे जाण ते कदे धर्म के नां दे उत्ते पत्ता खेडण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुण बीजेपी दे वल्लों हरियाणा दे विच SYL दा मुद्दा चुकण की असफल कोशिश की गई है, जिसनूं कि असफल दोहां सूबिਆਂ ਦੇ किसानां ने मिल के बना दिता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जिन्ना भी किसानां उत्ते जां आड़तियां उत्ते जुल्म करेगी उन्ने ही पक्के इरादे दे नाल यह संघर्ष लड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत है कि तिन्ने खेती कानून रद्द किए जाण ते जेकर ये रद्द नहीं हुंदे तां किसानां दा ये घोल होर भी प्रचंड हो जाएगा। जिवें अजकल किसानां ते जुल्म हो रहा, सेंटर की सरकार देश के किसानां ते जुल्म कर रही है। जिहड़े कानून किसान नहीं चाहते वो थोपण की कोशिश कर रही है, थोप दिते है। अफसोस इस गल का है कि 3 महीने हो गए संघर्ष चलते नूं। सेंटर की सरकार खास करके मोदी साहब नूं कोई परवाह नहीं तो कोई फिक्र नहीं। देखो 40 लोगों ने अपन जाना कुर्बान कर दित्तियां, महापुरखों ने भी अपनी जाना दे दित्तियां, पर हर बार इक्को एक ड्रामा कि जे असीं तुहानूं नैगोशिएशन ते आओ। आ जिहड़ी चाल है इन्हां दी हर बार बुलाउणा ते उहदे बाद फिर तो जीरो तो शुरू करना। आ बेसिकली चाल है कि लोग किवें ना किवें पब्लिक दिखाइए कि असीं गल करना चाहुंदे हैं पर किसान नहीं चाहुंदे। आ एक इंप्रैशन देना चाहती है सेंटर की सरकार। देखो 4 बार किसान जथेबंदियां ने सारे किसानां ने तो एक सीधी सौखी गल कही है कि कानून सानू नहीं चाहिए तो कानून वापस होने चाहिए। सो ये कोई गल करने की लोड़? देश के प्रधानमंत्री नूं इमीडिएटली कर देना चाहिए। सुल्तानपुर लोधी दे सरकारी हस्पताल का अज विधायक नवतेज सिंह चीमा दे वल्लों अहम दौरा किया गया। इस मौके के उत्ते नवतेज सिंह चीमा ने कहा कि उन्हां दी सरकार दे वल्लों इस वक्त पंजाब दे सारे ही सेहत केंद्रां दी हालत नूं वधिया बनाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। उन्होंने कहा कि इत्थे आके उन्हां नूं कुछ कमियां पेशियां दा पता लगा जिहड़ियां कि आउंदे दिनां दे विच दूर कर दित्तिआं जाणगीआं। केंद्र की सरकार दे वल्लों किसानां नाल कमाए जा रहे धरोह दे मुतलक नवतेज सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र की सरकार वल्लों जो कुछ किया जा रहा वो किसान पक्षी नहीं। इन्हां काले कानूनां नूं छेती तो छेती वापस लैण दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि जेकर केंद्र की सरकार नूं हुण भी समझ ना आई तां इस अंदोलन दे राहीं किसान ते मजदूर इकट्ठे तौर दे उत्ते केंद्र की सरकार नूं वड्डा झटका देणगे। देखो ये कार्रवाई वो आ जिद्दां मैं दस्सिआ ना भी किसी चीज़ नूं निबेड़ना नहीं कि उस गल नूं मतलब पुट्ठी गल करनी भी जिद्दां हमेशा हिंदुस्तान दे विच 6 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट ने कीता आ भी लोकां नूं तंग परेशान करके किसी ना किसी तरह भी लोकां नूं तंगी देनी आ। और इस चीज़ लिए अज क्यों छापे वज रहे इस करके वज रहे हैं भी जिहड़े किसान आड़ती है वो किसानां दा साथ दे रहा है। वो तोड़ना चाहुंदे आ कड़ी नूं भी ये कड़ी टुटे, पर जिहड़ा एक टुटनी नहीं कड़ी जिन्ने मर्जी छापे मरवा लैण। ये निंदणयोग गल आ, बहुत माड़ी गल आ और माड़े लीडर की निशानी है। किसानी अंदोलन च हुण SYL का मुद्दा फिर तो भखदा नज़र आ रहा है। भाजपा के नेता भुख हड़ताल ते बैठे ने, पानी की मंग कर रहे हैं। मैं उही दस्सिआ भी उही जिहड़ा आड़तियां ते इनकम टैक्स की रेट की तुसीं गल करदे आ उही ये मुद्दे 4 चफेरे खड़े करने चाहुंदे आ भी किसान अंदोलन के उल्ट एक ये तो है सी आड़तियां वाला जिहड़ा अपना SYL का भी मुद्दा खड़ा कर दिओ ते ध्यान जिहड़ा डाइवर्ट हो जाऊगा, हरियाणे के किसानां नूं तोड़ लिया जाऊगा नालों। ये जिहड़ा बिल्कुल इन्हां दा ये जिहड़ियां साजिशां मैं कह सकदा सिरे नहीं चढ़नियां और इन्हां नूं झुकना ही पैना जिहड़ा ये सारा सिस्टम जिहड़ा बनिया। इस करके ये पंगे ना लैण, इन्हां पंगिआं नाल जदों जिन्ना भी किसी चीज़ नूं दवाई उन्नी तगड़ी हुंदी है। एक शहर वासी सोशल मीडिया जरिए मांग कर रहे हैं कि उन्होंने ब्लड बैंक लिया जाए सुल्तानपुर सिविल हस्पताल।
ਬਲੱਡ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ ਟਾਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਓ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਵਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀਓ ਸਿਮਾਂ, ਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸਿਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਡੇਗਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2/12/2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਰ ਤੋੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਨਕਦ ਕੈਸ਼ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। You know, we have had to take this decision after carefully considering all facts. There are reports from the United Kingdom. There are statements made by senior political leaders, including the British Health Secretary, that this new virus strain which has been reported is spreading at an alarming rate. Therefore, we have decided, starting from 23:59 hours Tuesday, 22nd December, all flights to and from the United Kingdom will be temporarily suspended till 31st December of this year. Also, since the temporary suspension will come into being on at 23:59 hours tomorrow, between now and then, those who are in the pipeline will be subjected to a 100% mandatory RT-PCR test. Those who test positive will have to be undergoing 7 days institutional quarantine. Even those who are negative, who don't have any symptoms, will be subjected to medical monitoring. The earlier procedure of passengers wanting to travel, taking an RT-PCR test 72 hours prior to undertaking the journey, that will no longer be considered valid. Now, at all points of entry in India, 100% compulsory RT-PCR tests will be made mandatory. And this is for ongoing and incoming flights? For both passengers traveling to the United Kingdom and coming from the United Kingdom. And also,
once the temporary suspension takes effect, passengers will not be able to come from the United Kingdom via some other European or other destination. There will be a complete suspension on a temporary basis till the end of this month. ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। अच्छा, इस बीच में जिस तरीके से कुछ संगठन सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कल भी देखने में आया कि रामलीला मैदान के अंदर कुछ संगठन ने उस कानून को सपोर्ट किया, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सीखने जाएंगे हम। किन लोगों से सीखने जाएंगे सर? जो वे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं बिल के, उनसे सीखने जाएंगे कि बिल कैसे फायदेमंद है। आपको क्या लगता है कि वो किसान नहीं है या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे किसान नहीं है, हम उनसे सीखेंगे ना टेक्नोलॉजी कहाँ पे फसल को बेचते हैं, क्या करते हैं, तो हम सीखेंगे उनसे। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦਕ ਜੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ
ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।